Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Azwaj Mutahharat wa Sahabiyat. Radiallahu ta'ala anhuna encyclopedia written by Zulfikar Kazim in the question answering format. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حضرت ارم رالا کشریا رہ گئی تھی، ہماری نیکسٹ صحابیہ ہمارے انصاریہ سلسلے میں. تو آ، دیکھتے ہیں. آ، لیکن ایک منٹ، ہم نے ہاں جی حضرت ربیہ پڑھ رہی تھی، ٹھیک ہو گیا. حضرت رالا کشیریہ حضرت رالا کشیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فضاحت اور بلاغت میں کمال رکھتی تھی. جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے لیے آئیں تو آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مرد تو جہاد فی سبیل اللہ کا شرف حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہم عورتوں کو وہ عام طور پر گھر پہ ہی چھوڑ جاتے ہیں، کیا ہم کو بھی مردوں کے مال نیک کا کچھ حصہ ملنے کی امید ہو سکتی ہے؟ تو حضرت رعلا رضی اللہ عنہا کشیریہ کے سوال کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عرب کی عورتوں، اگر تم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوگی، نہ محرم کو نہیں دیکھو گی، نہ محرم کو اپنی آواز نہیں سناؤ گی، تو تم ضرور اجر اور ثواب پاؤ گی. حضرت رعلا کشیریہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیے مدینے کی گلیوں میں پھرتی رہی تھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے دروازے پہ پہنچتی تو شعر پڑھتی، جس کا مطلب تھا کہ اے فاطمہ کے ہرے بھرے گھر، تم نے میرے غم کو براہ خطا مطلب بہت زیادہ اور ڈیپ کر دیا ہے، اور خدا تجھے آباد رکھے. مجاہدات اسلام، یہ ہماری وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے حصہ لیا ہوا ہے جنگوں میں. حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا انصاریہ مجاہدہ سابقون الاولون انصار سے ہیں اور موحد صحابی ہیں. حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک عظیم مرتبت صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. ان کا اصل نام رملہ یا سخلہ تھا، لیکن بعض نے ان کا نام رمیشہ بھی بتایا ہے. صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رمیشہ، لیکن مشہور جو سا ہے وہ رملہ یا سہلہ ہے، تو میں انہی کے نام سے ان کو پکاروں گی کہ صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رملہ یا سخلہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت، اور ان کی سلیم مشہور تھی، اور لقب ان کو جو دیا گیا تھا وہ غمیسہ اور میسا لقب تھے آپ کے. تو باصرت نگاروں کے بقول آپ کی ایک اور کنیت بھی تھی، انس سے بھی مشہور تھی یہ. تو حضرت رحملہ یا سخلہ سلیم رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ خزرج کی شاخ عدی بن نجار سے تھا، اور آپ کا سلسلہ نسب کچھ ایسا ہے. حضرت سہلہ یا رملہ سلیم رضی اللہ عنہا بنت ملحان بن خالد حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار. تو حضرت سلیم رضی اللہ عنہا رملہ یا سہلہ کی
वालदा का नाम मलिका बिनते मालिक बिन अदी था और वो भी कबीला बनु नजार से थी जो मदीने में रहाइश पजीर था कबीला उसमें। तो बताएं कि मशहूर सहाबिया रमला या सहला उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या रिश्ता था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादा परदादी असलमा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा का ताल्लुक बनु नज्जार से था, और हज़रत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा सलमा के भाई की पोती थीं। इसी निस्बत से हज़रत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा और इनकी बहन हज़रत उम्मे हराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला मशहूर हो गईं। इन दोनों बहनों को रज़ाई खाला भी बताया जाता है। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा ने कब इस्लाम कबूल किया? बैत उक़बा ऊला में इस्लाम कबूल करके वापस मदीने जाने वाले लोगों की तबलीग से आप मुसलमान हुई। इस तरह आपका शुमार अंसार के साबिक़ून अल-अव्वलून में होता है। हज़रत रमला या सहला उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा की पहली शादी इनके अपने चचाजाद मालिक बिन दमदम बिन जैद से हुई थी और उन्हीं से इनका एक बेटा अंस रज़ियल्लाहु अन्हा बिन मालिक थे। हज़रत अंस बिन मालिक वही हैं जिनसे हमें बहुत सारी हजारों की तादाद में हदीस मिलती हैं। ये मशहूर सहाबी थे और उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने का शर्फ हासिल हुआ था। हज़रत रमला या सहला उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अलहदगी अपने शोहर मालिक बिन नज़र से कुछ इस तरह से हुई। जब रमला या साहला रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम कबूल किया तो अपने बेटे हज़रत अनस बिन मालिक को भी रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम की तरफ इन्होंने राग़िब करने की कोशिश की। वो उन्हें कलमा पढ़ाती और इस्लाम के बारे में बताती थी। मालिक बिन नदर अपनी अब्बाई मज़हब पे कायम रहा, बल्कि हज़रत उम्मे सुलैम से भी ये वफ़ा थे। आखिर एक दिन नाराज़ होकर बीवी और बच्चे को छोड़कर ये शाम चला गया और उधर ही वफ़ात पाई। ये भी रवायत है कि किसी कोई दुश्मन ने उसको कत्ल कर डाला था। तो जब रमला या सहला उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा बेवा हो गई थी, तो उनके लिए जब भी पैगाम आते थे निकाह के, तो आप क्या कहती थी? आप फरमाती थीं कि जब मेरा बच्चा मजलिसों में उठने बैठने और गुफ्तगू करने का काबिल नहीं हो जाता, मैं किसी से निकाह नहीं कर सकती। इसकी परवरिश मेरी अवलीन जिम्मेदारी है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बिन मालिक ने जब होश संभाला, तो सबसे पहले हज़रत रमला या सहला उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हु को निकाह का पैगाम इनके खुद के ही कबीले से अबू तलहा जैद बिन सहल रज़ियल्लाहु अन्हु ने निकाह का पैगाम भेजा और वो अभी तक इस्लाम लिए नहीं लेके आए थे और लकड़ी के एक बुत की पूजा किया करते थे जो उन्होंने अपने घर में रखा हुआ था। हज़रत रमला या सहला उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा ने अबू तलहा जैद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन सहल को उनकी पेशकश निकाह की पेशकश पे अ, जवाब इस को इनकार इसलिए किया कि शिर्क की वजह से पहले शोहर से लाहिदगी हो गई थी या जैसे हमने पढ़ा कि उनको कत्ल कर दिया गया था, दोनों में से कोई एक बात। तो इसलिए उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा था मैं तो खुदाए वाहिद और उसके सच्चे रसूल पर ईमान लाई हूँ। अफसोस है कि तुम पर कि जिसको पूछते हो वो एक दरख्त से मतलब लकड़ी का बुक है, लकड़ी का बुत है जो जमीन से उगा है और उसको फलां हबशी ने गढ़ा है मतलब उसको बनाया है। तो मैं खुदाए वाहिद की मानने वाली हूँ और तुम खुद साख्ता बुतों के पुजारी हो जो किसी को नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भला ये शादी कैसे हो सकती है? तो अबू तलहा जैद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन सहल ने हजरत रमला या सहला उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा से क्या कहा? हज़रत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा की बातों का अबू तलहा ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु पर बेहद असर हुआ। कुछ दिन गौर करने के बाद हज़रत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा से आकर कहा, मुझ पर हक वाज़ेह हो गया है और अब मैं तुम्हारा दीन कबूल करने के लिए तैयार हूँ।
تو حضرت رملہ یا سہلہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اس پیغام کی انہوں نے پیغام دیا، تو پھر انہوں نے نہایت خوشی اور رضامندی سے جواب دیا، میں تم سے نکاح کرتی ہوں اور سوائے اسلام کے کوئی مہر نہیں لیتی۔ مطلب انہوں نے حق مہر میں کیا لیا؟ ان کا سلام لیا، ایمان لے کے آنا لیا۔ تو صحابیہ رسول حضرت رملہ یا سہلہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، اور ان کا نکاح ان کے خود کے بیٹے نے پڑھایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب تم ان کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کا نکاح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ زید سے پڑھا دیا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ آ، نکاح کے لیے آپ کو کچھ چاہیے نہیں ہوتا ہے۔ نکاح کے لیے صرف دو فریق کی منظوری چاہیے ہوتی ہے حق مہر کے ساتھ، اور اس کے اوپر وہ دونوں ایکسیپٹنس کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو خطبہ نکاح ہوتا ہے، جس کو ہم خطبہ نکاح کہتے ہیں، بیسیکلی وہ دعا ہوتی ہے۔ تو نکاح کی دعا جو سی ہے وہ مانگی جاتی ہے ان دونوں کے لیے اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کیونکہ خود کے بیٹے یہ مطلب 6-7 سال کے تھے جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت رملہ یا سہلہ نے دے دیا تھا۔ تو انہی نے، اس بچے نے اس وقت کیا کیا؟ اپنی والدہ کا نکاح پڑھوایا۔ اصل میں ہوا کیا تھا، میں انہی کے ہی شوہر تھے جو مجھے یاد آ رہا ہے، یا کوئی اور تھے وہ نا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے شوہر جو سے ہیں وہ مسلمان فوت نہیں ہوئے، تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے شوہر ہوں، کیونکہ وہ شہداء میں سے شامل تھے، ان کا تھا، تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور بچے کے والد ہوں گے۔ انشاءاللہ آ جائے گا ان کا بھی ذکر۔ تو بتائیں کہ حضرت رملہ یا سہلہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو طلحہ زید رضی اللہ عنہ کس بیعت میں شریک ہوئے تھے؟ آپ نے بیعت لیلۃ العقبہ میں انصار کے 75 مردوں کے ساتھ شرکت کی۔ یہ بیعت 13 ہجری میں ہوئی۔ اسے بیعت عقبہ ثانیہ اور بیعت عقبہ کبیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت رملہ یا سہلہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں کچھ اس طریقہ سے آئے، جیسے کہ میں ابھی بتا بھی چکی ہوں کہ ہجرت کے ابتدائی دنوں میں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہیں اپنی غلامی میں لینے کی درخواست کی۔ اس وقت حضرت انس بن مالک کی عمر 10 سال بتائی جاتی ہے، لیکن میں نے کہیں اور پڑھا ہوا ہے یہی کوئی 8 7 8 سال کی میں نے پڑھی ہوئی ان کی عمر۔ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کرنا چاہتی تھی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے حضرت رملہ یا سہلہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، یہ میرا فرزند انس رضی اللہ عنہ ہے، میری دلی تمنا ہے کہ یہ آپ کی خدمت کیا کریں، اس کو اپنے خادموں میں شامل کر لیں، اس کے لیے دعا کریں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے سر پر دست شفقت رکھا اور دعا فرمائی۔ اس دعا کے اثر سے حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک کے علم اور فضل میں اضافہ ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک اپنی والدہ حضرت رملہ یا سہلہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ فرمایا کرتے تھے، میری والدہ کا نکاح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عجیب و غریب مہر پر ہوا، کیونکہ والد کا اسلام ہی ان کی والدہ کا مہر تھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ثابت بن اسلم حضرت ام سلیم رملہ یا سہلہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے ذکر
किस तरह करते हैं? हज़रत साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने किसी औरत का महर उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा से अफजल नहीं सुना। ये वाकई अजीब और काबिल तारीफ महर था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के चंद माह बाद महाजरीन और अंसार के दरमियान अक़द मवाख़ात कायम कराया था, मतलब जो भाई भाई बनाया था। और ये भाईचारा हजरत रमला या सहला उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पे हुआ था। 3 हिजरी में हजरत रमला या सहला उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा अपने शोहर हजरत अबू तलहा ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ ग़ज़वा उहद में शरीक हुई थी। आप हजरत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हमरा मैदान जंग में भी मशक भर भर कर लाती और जख्मियों को पानी पिलाती थी। गज़वे खैबर में भी, जो कि 2 हिजरी में हुआ था, हज़रत रमला या सहला उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा चंद दूसरी सहाबियात रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना के साथ लश्कर इस्लाम के पीछे रवाना हुई। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी के लहजे में पूछा कि तुम किसके साथ हो, किसकी इजाजत से आई हो? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हम ऊन काटते हैं और इससे खुदा की राह में आनत करते हैं, मतलब उसकी राह में देखे मदद करते हैं। तो हमारे साथ जख्मियों के इलाज के सामान भी है, हम लोगों को तीर उठा उठा कर देते हैं और सत्तू घोल घोल कर पिलाते हैं। तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मैदान जंग में रहने की इजाज़त दे दी, क्योंकि जंगें औरतें नहीं लड़ा करती। अगर आपको हज़रत अली का भी कौल याद हो, और हमारी जो सी थी हज़रत उम्मुल मोमिनीन में से थी कि एक जो यहूदिया थी, मुझे नाम बताइए था, एक तो हज़रत सफिया हज़रत उमर की बेटी थी, ये कौन थी? अम, हज़रत सफ़िया ही थी वो भी, जो यहूदिया। हजरत हाँ। हजरत सफिया हजरत उमर की बेटी थी ना? हम्म। और वो जो नहीं, वो यहूदी हजरत आप सल्लल्लाहु वो अलैहि न वसल्लम न न की न उम, नहीं नहीं नहीं, रुके रुके रुके, हजरत हफ्सा थी हजरत उमर की, या हाँ, हजरत सफिया ही थी? ये सफ़िया ही अच्छा थी। जी, ठीक हो गया। तो तो उन्होंने भी हजरत सफिया जौन सी थी, तो उन्होंने भी यही अल्फाज कहे थे जब हजरत आयशा जंग जमल के लिए निकल गई थी। तो उन्होंने ये अल्फाज भी कहे थे उनको कि जंगें जो सी हैं वो औरतों की वजह से, औरतों के सर पर नहीं लड़ी जाती हैं, कि मतलब तुम जा रही हो ना। तो वो तो फतह हैबर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते हई से निकाह किया था। तो इनको दुल्हन हज़रत रमला या साला उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनको नहला धुला कर, मतलब उनको बताया होगा कि गुस्ल कैसा लेना है, ये मतलब है। तो फिर उनको दुल्हन बनाया, और दूसरी सहाबियात भी रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना इसमें शरीक थी। तो 8 हिजरी में फतह के बाद गजवा हुनैन हुआ। फतह का मतलब यह है फतह मक्का। गजवा हुनैन फतह मक्का के बाद हुआ है। तो इस जंग में हजरत रमला या सहला उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत अबू तलहा ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस जुर्रत का मुजाहरा किया? आप रदियल्लाहु ताला अन्हा भी इसमें शरीक हुई और नहायत साबित कदमी का मुजाहिरा किया। हज़रत अबू तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं लड़ रहे थे। हज़रत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा हाथ में खंजर लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ी थी। हजरत रमला या सहला उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा जंग हुनैन में खंजर लिए खड़ी थी। अब देखिए, हजरत नुसैबा ओखद में थी खाली हाथ, और ये हुनैन में खंजर लिए खड़ी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियाफ्त करने पे जब उन्होंने पूछा कि खंजर से क्या करोगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मुशरिक करीब आया तो उसका पेट चाक करके
रख दूंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर तबस्सुम फरमाया, क्योंकि आपको पता है कि हुनैन में जो बाजी थी वो पलट गई थी, और इसका जिक्र कुरान पाक में नाम के साथ हुनैन आया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत रमला या सहला उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा और उनकी बहन उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ ले जाते थे, और कभी कभी दोपहर को आराम भी फरमाते थे। तो आप हजरत रमला या सहला उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में क्या फरमाते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मुझे उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा पर रहम आता है। इनके भाई हराम रदियल्लाहु ताला अन्हु बिन मल्हान मेरी हिमायत में शहीद हुए। हज़रत हराम रदियल्लाहु ताला अन्हु बिन मल्हान सरिया बैर मानून माऊना में शहीद हुए। हजरत सुलैम उम्मे सुलैम रमला या सहला रज़ी अल्लाह अन्हा से हमें 14 अहादीस मिलती हैं, इनमें से 4 सही में भी हैं। सरदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रमला या सहला उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा को किस तरह जन्नत की बिशारत दी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब जन्नत में दाखिल हुआ तो वहाँ मैंने किसी की आहट सुनी। पूछा कौन है, तो जवाब आया, ये गमीसा मल्हान की बेटी और अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु बिन मालिक की वालिदा माजिदा है। अब ये देख रहे हैं कि हमें सिर्फ अशरा मुबशरा का पता है, और हमारी कितनी सहाबियात भी जो सी हैं उनको क्या बताया गया, जन्नत की दुनिया में ही खुशखबरी दे दी गई थी। और हजरत सुलैम ये जो रमला है रज़ी ताला अन्हा, इनके पास आप बिल्कुल घर का मामला था, और इनको जब भी भूख लगी होती थी तो हजरत रमला के घर चले जाया करते थे, और इन्होंने इनको माँ का ही दर्जा देते थे ये भी। तो खैर बात करते हैं कि आप उन्हें अपने अहले बैत का दर्जा देते थे, जैसे कि अभी मैं बता ही रही हूँ। तो बल्कि ये जो उम्मे सलेम जो सी थी आपके बालों में बकायदा तेल भी लगाया करती थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में कंघी भी किया करती थी, और खाने पीने का भी ध्यान रखा करती थी। तो बतकौल हज़रत अनस रज़ी ताला अन्हा हज़रत अनस रज़ी ताला अन्हु बिन मालिक बताते हैं कि आप अपनी औरतों के अलावा किसी और औरत के घर में दाखिल नहीं होते थे सिवाय इनकी वालदा हज़रत रमला रज़ी ताला अन्हा के घर की, और उनके घर का खाना भी आप खाया करते थे। तो हज़रत रमला या सहला उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, और हज़रत रमला उस पे रिश्क किया करती थी कुछ इस अंदाज से कि जब भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर के करीब से गुजरते थे तो उनके यहाँ चले जाते थे और सलाम किया करते थे। तो हज़रत रमला उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा जब घर पे नहीं होती थी तो रात भी वहीं पे सो लिया करते थे, चटाई के बिछोने पर नमाज अदा करते थे, और इस चटाई पर छींटे मारते थे, दुआएं करते थे। और हज़रत रमला या सहला उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मेरे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कसरत से दुआएं की हैं कि मैं उससे भी ज्यादा का ख्याल कर ही नहीं सकती हूँ। तो बताएं कि हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक इकट्ठा किया था, मतलब किसी शीशी में किसी बोतल में डाला था? आप रदियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मरतबा ज़ोहर के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर चमड़े के बिछोने पर सोए हुए तो पसीना बहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए, देखा कि हज़रत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा इस पसीने को इकट्ठा कर रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या कर रही हो? अर्ज़ किया, खैर व बरकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकल रही है, इसको इकट्ठा कर रही हूँ। सुभान अल्लाह।
حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پسینہ مبارک کو اپنی خوشبو میں ملا لیتی، یہ سب سے عمدہ خوشبو بن جاتی، لوگ ان سے یہ خوشبو حاصل کرتے تھے۔ حضرت رملہ یا سہلہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسینے کے علاوہ اور بھی تبرکات تھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، یہ آپ کی جو کنگھی کیا کرتی تھی، تیل لگایا کرتی تھی، تو جو بھی بال اترتے تھے تو ان کو بھی یہ اپنے پاس اکٹھے کر لیتی تھیں۔ تو نبی علیہ السلام کو اس چیز کا پتہ تھا اور وہ ان کو اکٹھے کرنے دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں چمڑے کے منشکیزے کو منہ لگا کے پانی پیا، تو جس جگہ پہ ہمارے پیاری نبی علیہ السلام کے ہونٹ مبارک لگے تھے، تو حضرت رملہ اور یا سہلہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اتنا چمڑا ہی کاٹ کر توڑ تبرک اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے مدینہ منورہ سے چلنے لگے، تو حضرت ام سلیم رملہ یا سہلہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم حج کے لیے نہیں جاؤ گی؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر کے پاس تو دو ہی سواریاں تھیں اور ان دونوں پر وہ اپنے بیٹے کے ساتھ حج کو چلے گئے ہیں، میرے پاس اب کوئی سواری نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کے ساتھ سوار کر دیا اور اپنے ساتھ حج پر لے گئے۔ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رملہ یا سہلہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک کے حق میں کیا دعا فرمائی تھی، اس کا کیا اثر ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اس کو مال دے اور اس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوئے اور طویل عمر پائی اور کثیر اولاد ہوئے۔ حضرت انس بن مالک جن سے ہیں نا، انہوں نے حضرت چاروں خلیفوں کا وقت دیکھا ہوا ہے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہما اور عنہم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت حسن کا بھی، حضرت حسین کا بھی، ان کی شہادت بھی، اور اس کے بعد ان کی حضرت ابو بکر کے جو پوتے تھے ان کا بھی دیکھا ہوا ہے ٹائم، اور ان کی وفات کے بعد بھی آپ زندہ تھے، مطلب ان کی عمر جو بتائی جاتی ہے نا، آلموسٹ حضرت انس کی 90 پلس بتائی جاتی ہے۔ تو میرے کہا چلے میں آپ کو طویل عمر کا بتا دوں کہ کتنی ماشاءاللہ ان کی عمر تھی۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت جہش سے نکاح کیا تھا، تو اس وقت حضرت رملہ یا سہلہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے گھی اور کھجور کا کھانا بنایا تھا اور اپنے بیٹے انس رضی اللہ عنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا تھا، اور اس سے دوسرے بے شمار لوگوں نے بھی کھایا تھا۔ تو بتائیں کہ وفات کا بارے میں کیا پتہ لگتا ہے کہ کب وفات پائی؟ ان کے سال وفات کے بارے میں مورخین کا قیاس ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ حضرت ام سلیم رملہ یا سخلہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا فوت ہو گیا، تو بیٹا کون سا؟ ابو عمیر۔ ابو عمیر کے ساتھ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ بہت اچھا گزرا ہے، کہ یہ جو ابو عمیر جو ان سے تھے، ان کا نا پرندوں کے ساتھ یہ کھیلا کرتے تھے، ان کا ایک پیٹ ہوا کرتا تھا، ایک برڈ، تو یہ وہ فوت ہو گیا پیٹ نا، تو اس کی افسردہ مطلب اپنے جا کے باقاعدہ اس کے پرندے کا افسوس بھی کیا۔ تو مطلب یہ کہ جب ہمارے پیارے نبی علیہ السلام ان کے گھر جایا کرتے تھے، تو ہر ایک کے ساتھ پیار و محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ تو ابو عمیر ان کا لاڈلا پیارا بیٹا تھا۔ ان کی وفات پہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ حضرت رملہ یا سالہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے گھر والوں کو منع کیا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہیں دینی ہے، اور خبر کیوں نہیں دینی ہے، گھر سے باہر نکلے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ابو طلحہ جو ان سے تھے
یہ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، تو وہ تجارت کی غرض سے گھر پہ نہیں تھے، تو اس لیے پیچھے ان کے بیٹے کی وفات ہو گئی۔ تو جب وہ رات کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آئے، تو حضرت رملہ یا سہلہ نے ان کو کھانا کھلایا، اطمینان سے بستر پر لیٹے، کچھ رات گزرنے پر بلکہ باقاعدہ رات گزرنے پہ نہیں، صبح ہی فجر سے پہلے تب پھر حضرت رملہ نے ان کو قصے کی صورت میں بات بتائی، کیونکہ بہت ہی پیارا بیٹا تھا، کیونکہ آپ ایک دم کسی کو کسی کی اس کے پیارے کی خبر دیتے ہو، تو بعض اس کا جو مینٹل کنڈیشن ہوتی ہے اس میں وہ ہو جاتی ہے، کیا کہتے ہیں، شوق ہو جاتا ہے، یا بندہ کومے میں چلا جاتا ہے، مطلب وہ ذہنی جو کنڈیشن ہے بہت اس پہ اثر پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے باقاعدہ وہ جب آئے تو کھانا کھلایا، رات کو سوئے، اور پھر جب صبح اٹھے تو پھر ان کو بتایا کہ یہ مطلب بات کی کس طرح سے کی، کہ کہا کہ اگر کوئی شخص ادھار کوئی چیز دیتا ہے تو پھر اگر وہ واپس لے لے تو کیا تم انکار کرو گے؟ مطلب دیکھیں کہ کیسے ان کی ذہن کی وہ اس کو بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے اس کے لیے رستہ مطلب کلیئر کریں ان کے بلیف کے اوپر بھی۔ تو ابو طلحہ نے کہا کہ نہیں، مطلب میں انکار نہیں کروں گا، میں واپس دے دوں گا وہ چیز۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اب تم کو اپنے بیٹے کی طرف سے صبر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ جو ان سے تھے غصہ ہوا، کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سارا قصہ سنایا۔ تو پھر آپ نے فرمایا خدا نے اس رات تم دونوں کو بڑی برکت دی، مطلب ایک بیٹا لے لیا اور دوسرے بیٹے کے ساتھ وہ کنسیو ہو گیا تھا انہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ابو عمیر کے بدلے ایک اور بیٹا عطا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری صحابیہ بھی جو سی تھی وہ ماشاءاللہ کس قدر پرایمان ہوا کرتی تھی، اور کس طرح اپنے خاوند کا، بچوں کا، فیملی کا خیال رکھنا، اور ساتھ ساتھ ہمارے یہ مجاہدہ بھی رہی ہوئی ہیں، جنگوں میں بھی جانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دھیان رکھنا، مطلب دیکھیں ذرا، سبحان اللہ۔ اب جی ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں حضرت حرام کا، جو کہ یہ دونوں رضائی بہنیں تھیں۔ تو حضرت حرام رضی اللہ عنہا بنت ملحان انصاریہ ہے، مجاہدہ ہے، سابقون الاولون ہے۔ ان کا تعلق حضرت کے خاندان بنو نجار سے ہے، اور ان کا نسب نامہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حرام رضی اللہ عنہا بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار، اور والدہ کی طرف سے ان کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے کہ حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ملیکہ بن مالک بن عدی بن زید بن منع بن عدی بن عامر بن مالک بن نجار۔ یہ حضرت رملہ یا سہلہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ان کا یہی رشتہ تھا۔ یہ بئر معونہ میں شہید ہونے والے صحابی حضرت حرام رضی اللہ عنہ بن ملحان اور سلیم ان کے بھائی تھے۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہ بن ملحان نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعثت نبوی کے ابتدائی دنوں میں مدینہ منورہ میں اسلام قبول کیا۔ ان کے بہن بھائی بھی اسلام لائے، اسی طرح آپ سابقون الاولون میں شامل ہیں۔ جیسے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حرام جو سی تھی وہ حضرت رملہ یا سہلہ اسلام کی رضائی خالہ بھی تھی، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو سی تھی۔ تو حضرت حرام رضی اللہ عنہ کی شادی جو سی تھی، پہلی شادی حضرت رضی اللہ عنہ بن قیس بن زید بن سواد بن مالک بن غنم سے بن مالک بن نجار سے ہوئی تھی، اور وہ بھی ابتدائی دنوں میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور ان کی دوسری شادی جو سی تھی
क्योंकि जब हजरत अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन कैस ने ग़ज़वे उहद में शहादत पाई तो आपकी मशहूर जनरल हजरत अबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन सामत के साथ इनका दूसरा निकाह हुआ था। हजरत अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन कैस और उनके बेटे कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अम्र ने भी शहादत पाई थी। और इसी वजह से हज़रत उम्मे हराम को एक शहीद की बीवी और एक शहीद की वालदा भी कहा जाता है क्योंकि उनकी थी। तो उनके पहले शोहर जो अम्र रज़ी ताला अन्हु बिन कैस थे और उनके बेटे कैस रज़ी ताला अन्हु बिन अम्र रज़ी ताला अन्हु ने जंग बदर में हिस्सा लिया था और जंग ओहद में भी। तो ये दोनों जो से थे वो जंग ओहद में शहीद हो गए थे। हजरत उम्मे हराम रज़ी ताला अन्हा बिनते मलहान का दूसरा निकाह हजरत अबादा रज़ी अल्लाह अन्हु बिन सामत से हुआ। अक्सर सीरत निगारों ने यही कहा है ताहम इब्ने साद के बकौल पहले हजरत अबादा से इनका निकाह हुआ था, बाद में हजरत अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु से इनकी शादी हुई थी। इनके हमें फजाइल बता दें। ये जदीदुल कदर जलील कदर सहाबिया तकवा और परहेजगारी में मशहूर थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हजरत उम्मे हराम की बड़ी कदर व मंजिलत थी। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका बहुत इकराम करते थे। आप जब कुबा में तशरीफ़ ले जाते तो इनके यहाँ आराम फरमाते। वो खर्च करने में और इसार करने में भी बेहद सखी थी। हज़रत उम्मे हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त मलहान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत किया करती थी। इब्ने अब्दुल बर स्कॉलर हैं हमारे। इन्होंने हज़रत उम्मे हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रमला या सहला इनका नाम मशहूर था, इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई खलाएं भी लिखा है। जबकि दूसरे मौखरीन ने आपके वालिद या दादा की तरफ से उन्हें खाला बताया है। ये दोनों बहनें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत किया करती थी और आप इनके यहाँ आराम फरमाया करते थे तो ये बहुत खुश हुआ करती थी। उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ जब तशरीफ ले जाते थे तो वो आपके सर मुबारक की सफाई करती थी। मतलब सफाई से मतलब कि उनके क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल थे वो घुंघराले थे और लटें थी उनकी। तो उसकी वजह से उनको सफाई करने से मुराद उनको धोना, उनका ख्याल रखना, तेल लगाना, ये सारा कुछ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे सो जाया करते थे, वो आपको खाना भी खिलाती थी, मतलब ये दोनों